غریب ړوند او عاشق دا څلور کسان ناست بادشاہ په لار باندې روان څلور کسان ناست دي د څلورو ورته بادشاہ د شعر یو جمله وي او د شعر یو کړی وي چې زه یو شعر وایم زه یو کړی وایم دا شعر به تاسو مکمل کې او که دا شعر مکمل نه کنه سرونه درنه کټ کومه بادشاہ د شعر دا جمله وي इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं ज़का में द जानन तस्वीर खिंचवाओ न दा यौ जुमला दा शेर पूरा कुल वाड़ी स्ताहु तवज्जो वाड़म दा अर सड़ी खपल खपल ज़हन दी इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं दा शेर पूरा कुल दी आलिम तो वाया शेर पूरा करी सर दर न कटको म बादशाह जोरावर जाबिर आलिम द खपल इल्म मुताबिक दा कुरान और दा हदीस पढ़ना के शेर मुकम्मल की आलिम हुई बुत परस्ती दीन अहमद में बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं आलिम बताई बुतान तराशवल तस्वीरान जोड़वल दा पर शरीयत मोहम्मदी की रवा न दी नो चिट्रिक दा तस्वीर रवा न शो बुत रवा न शो न आलिम बताई बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं दखपल इल्म जहन मुताबिक शेर पूरा को जाने खलास को गरीब तवी शाबा शेर पूरा को कनी सर दे कटकीगी उस द गरीब खपल जान ला जहन दी गरीब वतवी मांगते थे पैसे मुसव्विर तेरी म दुकान की तस्वीर में खख्शे पटू में गस्तर मांगते थे खुदा दुकानदार दा तस्वीर असे न वर्काओ ज़का दा हो गरीब मांगते थे पैसे मुसव्विर जेब में पाई नहीं इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं पाई दा पदे मिकदार दी संकी के सूरे पैसा दा द्वानिस दे अनदा और टकदा नदा शांति यो पकी पाई दा जेब में पाई नहीं इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई दी वो तुझे मांगते थे पैसे मुसव्विर जेब में पाई नहीं इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई न दखपल सोच मुताबिक चद सर पैसे ने शेर पूरा को उलून तवी शाबा शेर पूरा कनी सर दर न कटकोम उलून व तवी मुझ में बीनाई नहीं खपल उलून यम नजर में न लगी शेर पूरा की जान खलासी उलून व तवी मुझ में बीनाई नहीं उसमें गोयाई नहीं इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं देवती खपल अडुन नजर में वगा बुत्ती बुत्ती न खबरे कोले न खैर दे कजडुन भी परवाह निष्ठा च पगुन में औरीदी क खबर न दके खो खबर में निष्ठा न जडुन दे मौ दकी गोयाई निष्ठा न जक में तस्वीर के अंचान को अशक तवी हुई राशा शेर पूरा करी सर दे कटकम 2021 वाला अशकानो लग मुतवज्जे तवज्जो अशक दा कम मजा चे पदे तड़पावे दो की दा दी बेकरारे की दा चे राया दे और दा चे दर्दी की तकलीफ दा मिलावी की दा परेशान की देख चे कम मज़ई दा चे यौजे शे आगा मज़नी दा मज़ा टूल पदे तन्हाए की दा यकताए की दा अशक वतवी एक से जब दो हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं अशक वती चिकल यौ न दोशु जान लवाली यकताए के चिकम पूरा क पुख्ताना चे वाउरी चे वादो न गोगुनो तराश डंग डुंग दी द वादो ताबीर पर डंग डुंग सरकी वादो इबादत थी पुख्तुना वाउरा संच मुंज इबादत थी तिलावत इबादत थी जिक्र इबादत थी हज इबादत थी उम्र इबादत थी सदका इबादत थी खैरात इबादत थी जिहाद इबादत थी दावत और तबलीग इबादत थी दर्स और तदरीस इबादत थी उवैदा शांति वाद इबादत थी वो वाद हम शरानी वही नहीं दी लड़स खाकड़ी दे वाद वाद इबादत थी वो वाद हुआ है करन वाद लग खोजवे कन खुला खोजवे खुलम दकार न वादो हां यखने बिल्कुल जाम कड़ी है मां सादर जगह के खो दो वादो उस राजे जी से
چې واده عبادت دی، څنګه چې مونځ عبادت دی، تلاوت عبادت دی، ذکر عبادت دی، حج عبادت دی، عمره عبادت دی، دا شانتی وادم عبادت دی. نه په عبادت کې ګانه بجانه پکار ده، ډمان اجړاګان ګلوکاران فنکاران اداکاران مس مردان پکې راوستل پکار دي، پکار دي پکې اجړاګان راوستل پکار دي. اجي صاحب څنګه چې مونځ عبادت دی، وادم عبادت دی. کم خلک چې په ودونو کې ډي جے سیسټم کوي، ګانه بجانه کوي، خرافات کوي، د رقص او سرور مجلسونه ګرموي، ورشه هغې ته ووایه واده عبادت دی، دا د الله حکم دی. واقیموا الصلاة، منځ قائم که د الله حکم عبادت دی. وآتوا الزکات، ادا کو د الله حکم عبادت دی. کتب علیکم الصیام، د رمضان روجی نیول د الله حکم عبادت دی. کتب علیکم القتال، جهاد د الله حکم عبادت دی. بلغ ما انزل الیک، درس او تدریس کوا، دعوت او تبلیغ کوا د الله حکم دی، عبادت دی. فانکحوا ما طاب لکم من النساء، واده کول د الله حکم دی، عبادت دی. وای واده څه شی دی؟ دا خبره په حق واده او پښتانه څه وایي تاسو نه یادوم، ها پښتانه وایي خلک یادوم، تاسو خلک نه خلک څه وایي پښتانه وایي واده په ډنګ ډونګ او مړې په جړا مزه کوي. زه به هم خوښ شم، واده په ډنګ ډونګ او مړې په جړا مزه کوي. دا د واده موضوع خو که واده والا سنوم دی پانشیر کوم دی واده دی توجه وی واده په ډنګ ډونګ او مړې په جړا مزه کوي. لکه د واده دا موضوع لکه اخوا کا د مړي خبر راواخله، مړې په جړا مزه کوي. پلار دې مړ دی ته جاړې، مور دې مړه ده ته جاړې. زنانو ته وایم خاوند دې مړ دی ته جاړې، ما وی ځکه جاړې پلار پسې خپای، ما وی ځکه جاړې مور پسې خپای، ما وی ځکه جاړې خاون پسې خپای. دا خو نن پوه شوم ته وې مړې په جړا مزه کوي، ته خو مزو نه جاړې. دوی مړې په جړا مزه کوي، نو دا خو مزو نه جاړې. الله دې خوشحالي راولي په دغه کور خاندان کلي علاقه، الله دې غمونه نه راولي. خو که چېرته غم راغی خلاصي نشته د مرګ نه، او ښځو ورته جړل او چغې والې، نو په غوږ کې ورته ووایه وی مفتي سردار وي چې بس که بس که بس که ډېره مزه دې واغسته. دا خو دوی مزې نه جاړي، دوی نه وایي مړې په جړا مزه کوي او بیا د مرګ نه پس وایي الله داسې ښکلې پروت و، داسې ښکلې پروت و. خاندلې چې ژوندې و خاندلې ورته دې کتنه او اوس بیا چې خاندئ چې ژوندې و چېرته دې ورته کتلي او چې مړ شو هله مخې ګورو، مخ بیا په زمه پته کسره ورته ګوري، اوس یې ګوري. دې وجه نه محترمو واده عبادت دی. اوس راځئ یو جمله بله وایم مختصر منځ عبادت دی، طریقې موجود ده، ذکر عبادت دی، طریقې موجود ده، حج عبادت دی، طریقې موجود ده، عمره عبادت دی، طریقې موجود ده، درود شریف ویل عبادت دی، طریقې موجود ده. وای وادم عبادت دی، طریقې خامې سمې خبرې کوي. وای واده عبادت طریقې. ستاسو په تخبه کې په زراباد کې په خبرو خو لاک ډاون نه دی کنه، ویلو چې خبرې څوک کوي کرونا به پې لګي، ویلو که په خبرو هم لاک ډاون دی. وای کنه واده عبادت دی، طریقې موجود ده. واده عبادت دی، طریقې ما ته پته ده دا خبرې مونږ سره نه کوي. زنده‌باد مرده‌باد له تکړه یې 2-3 ورځې پس به پته ولګي چې چا سره د زنده‌باد چغې وي چا سره د مرده‌باد چغې وي. دی له تکړه چې هغه زنده‌باد او بیا هغه وروسته ټول مرده‌باد شي، خو چې مړ شي مرده‌باد شي. توجه مونږ جومات ته ځو، امام نه تپوس کوو دا مولوي صاحب څه نوم دی دلته جومات څو کاله د امامت وشو؟ نوی راغلی ماشاءالله. تاسو نوی پاکستان کې امام هم نوی کو. لومبي کال امام د خلکو ضرورت امام صاحب تشریف راوړه ضرورت او دویم کال امام ته مهلت نن ځې که سبا ځې، نن ځې که سبا ځې، او دریم کال بیا رخصت پهله د خلکو ضرورت بیا یې چک کوي را چک کوي، ګوري را ګوري ته جوړ په میله کې څاروي اخلي. بهرحال مونږ جومات ته ځو، امام نه د روجې د مسلو دا بعضې خبرې داسې دي چې د دې د اورېدو طاقت چا کې نه وي، خو نن ځان کې پیدا کړې، ځان کې د بعضې خبرو اورېدو طاقت پیدا کړه. توجه مونږ امام نه د روجې د مسلو تپوس کوو، د زکات تپوس هم کوو، د حج تپوس هم کوو، او غټ اختر چې لږ ورځې پاتې شي بیا امام نه د قربانۍ تپوس هم کوو چې استاد جي
په ما قرباني کیږي او که نه په تا قرباني کیږي خو چې چاړه زما په لاس کې په تا زه انټرنیشنل قرباني کوم خیرن بچیا ته د قربانۍ تپوس کې او بیا ما نه تپوس کې دا د امام نه د قربانۍ باره کې هغه څوک تپوس کوي څوک چې قرباني نه کوي چې څوک قربانۍ کوي هغوی پتو پسې نه ګرځي هغوی میخه راپرځوي مثال کې میخه ځکه یاده کړي چې غیر مقلدین له میګلاس ورته میخه راکني ساري خو ډېر دي میخه راپرځوي میخه په دې نقطه پوه شوئ او هغوی مخې سره په میخه قرباني کوي په میخه باندې قرباني کوي توجه په څه باندې قرباني کوي تاسو میخه پیژنئ تکه سپینه یې داسې غټه غونته میخه شکر دې پیژنئ توجه ما له یو کس راغی تیر غټ اختر کې بیا ما په عیدګاه کې مو وي په عیدګاه کې بیان کې د اختر لمونځ کې وایي 2 لکه روپۍ قرضدار یم په ما قرباني کېږي ما ورته دا 2 لکه به څوک ختموي وایي زه به یې ختموم که نه ما چې 2 لکه قرض ختمولی شي 100,000 نور هم قرضداره شه در باندې کېږي ته ما نه د مسئلې تپوس کوي هلکه ودونه په قرضو دي خیراتونه په قرضو دي امپورټ ایکسپورټ درآمدات برآمدات ستا بارګیننګ پراپرټي فصل کري کاد سورمن سره راوړي په قرضو ټول پاکستان په قرضو چلیږي قرباني به په قرضو نه کېږي دا چا ویلي ته یو کېږي ښه چل دی خلکو له ورځي تا په کاروبار کې هم تپوس کړي چې قرض باندې دا کاروبار کې واده خو پې کېږي ته واده والا تپوس کوې واده په قرضو کېږي که نه او کېږي پېږي وشو توجه په قرضو باندې واده کېږي او قرباني به نه کېږي نو موږ جومات ته ځو امام نه د روجې د حج د زکات د مسلې تپوس کوو توجه زه په دعوې سره ویم په دعوې سره دلته یو کس پاسې ما ته دی وایي چې یو سړی جومات ته لاړ شي امام له زنو یې تلبس په تحیات کې خپل امام ته کښېني چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د زوی د واده طریقه وښیه دا تپوس تاسو چا ته کړي د زوی د واده تپوس چا کړی یا د چا د لور واده ماشاءالله یا د چا د لور واده او امام ته چې امام صاحب د پیغمبر لوریانې څلور دي زینب رقیه ام کلثوم نور نظر لخت جگر جگر گوشه فاطمه الزهرا سیدة النساء فی الجنه رضی الله عنهن څلور لوریانې خاتم الانبیا واده کړي زما د لور واده دی ماته په اسلام کې د لور د واده طریقه وښایه ته چې د دې نورو مسلو تپوس کوې دا امام چې مخکې د نن په دې مسله ځان پوه کړي نن درته د امام شان ښیم چې بیا امام ته غورېږي را غورېږي نه دا امام زه خانان منم ملکانان منم نوابان منم ام پی ایز ام این ایز ظالم او نایب ظالم او چورمین منم چورمین هم منم ظالم هم منم ورسره هغه وړوکي نایب ظالم هم منم ټول منم خو د امام نه بعد لوی عزت په معاشره کې د امام ځکه دی چې خانان موږ په هر چا ښه ګمان کوو دا ټول موږ تبلیغیان یو دا ټول خلک منځونه کوي دا ټولو پاټو لیډران منځونه کوي وایي منځونه په چا بدګماني نه کوو منځونه کوي خو حاجي صاحب دا منځونه په جومات کې د امام په ځای په مصله کې کوي که په صفونو کې بولو په صفونو کې نه امام مخکې دی صفونه رستو دي صفونه رستو نه دي د مردان خانان رستو دي ملکانان رستو دي نوابان رستو دي امام مقدم دی نه امام به صرف په مونځ کې مخکې نه وي واوره حاجي صاحب مکان جوړې مارکیټ جوړې پلازه جوړې دکان جوړې انجینیر سره مشوره بات کی کارپینټر سره مشوره بات کی ټیکدار سره مشوره بات کی اول سیر سره مشوره بات کی پہله مشوره به په تعمیر کې عالم سره کې چې څنګه تعمیر وکړم اوس په هر سړي خپل ګریوان کې ګورې تا کوټه جوړولو کمره دکان جوړو ته تلې تا کاروبار شروع کو تا د عالم نه تپوس کړي چې فقه حنفي 15 اصول د بیع او د شراء د خرید او فروخت ښودلي دي چې کاروبار کې چې تا 14 اصول زده کړي ته به هله دوکانداري اوس خو خلک په بیوټک کې چپس او پاپړ راځوړند کي وایي زم دوکاندار شم دوکانداري زده که بیا دوکانداري کوه بیا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین هغه امانتدار تاجر به په جنت کې انبیا او شهدا سره یو ځای ژوند تیروي دا به د انبیاو په پړوس کې د شهداو په پړوس کې وایي التاجر الصدوق ویلي امانتدار چې کوم دا نه چې 2 نمبر مال په 1 نمبر خرڅوه توجه ستا د زوی واده دی د لور واده دی رونو سره مشوره بات کې خویندو سره مشوره بات کې قام قبیلې ول سره مشوره بات کې
پهله مشوره به عالم دین سره کې. په اسلام کې د واده طریقه څنګه ده؟ دوه رواجونه بیانوم بیا بس. بعضې خلک د واده لږ کټ کې کینی، وایي په پالنګ به خېږو. شکر دی چې په ځلاباد کې پالنګ نشته که نه شته؟ د واده په پالنګ خېجوې داسې مه وایه چې نشته. یو ما پرېږدې خپلې خبرې ته توجه. ګوره څه به تاسو کې علما څه به تبلیغیان څه به نیکان حاجیان به بزرګان به نو ستاسو به نه، خو عموما عام خلک کوي که نه کوي؟ اوس خبره ټیک شو دي که سرونه یې وخوځول که نه کڼې کورترې دي. عام خلک زه تا نه یادوم، بلکې تاسو زه چې نن نه پس څومره خبرې تاسو ته اوس کوم تاسو به نه یادوم. عموما د تخبې نه بار ځو د مردان نه. بلکې بل علاقه یاده که 400 یاده که یا ثوابې یاده که یا نوشیره یاده که. خلک عام خلک په واده کې د پالنګ والا عمل کوي که نه کوي؟ په زوره ووایه ته پکې نه یې، ته دې بار شه کوي یې که نه کوي؟ برابر خلک یې کوي که نه؟ زه خلک یادوم تاسو خو نه یادوم. په تاسو د خلکو اطلاق نه کېږي، تاسو بیل مخلوق یې. توجه. د واده لږ په کټ کې کېنه او 3 پیرې تو سنت طریقه ده، خو لکه به ګوتم 3 پیرې وای. راشئ نن دا مسله واورئ ښه. 14 اګست 1947 نه قبل یو مسلمان په لار روانو. خلک چې په لار ځي کوم خوا به ګوري؟ بر اسمان ته که نه. قل للمؤمنین یغض من ابصارهم، نگاہ جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے. په لار چې ځي ښکته ګوره. اوس خلک په لار څنګه ځي؟ تاسو خو پوه شوئ، تاسو نه یادوم که نه. اوس به زه خلک ویم. خلک په لار څنګه ځي؟ که په لار ولا څه په نظر رانل نو چتونو ته ګوري که چېرته الله ورحمېده. توجه. په لار روانو په هنده و جینۍ نظر ولګېد، هغې خوښه شوه. د تبلیغ والو خبره وایي ایمان یې کمزوري و، نو ظالمه 4 میاشتې ولګوه که نه. الله دې ټولو له توفیق ورکړي. بهرحال هندوانو پسې لاړو چې تاسو لور مې خوښه ده مال یې راکړه. هغې ورته موږ بوتانو ته سجده کوو، تاسو رب ته سجده کوئ. موږ هندوان یو، تاسو مسلمانان یې. چې عقیده کې اختلاف بیا سره نکاح نه کېږي، عیسایانو سره نکاح نه کېږي، سیکانو سره نکاح، هندوانو سره نکاح، رافضیانو سره نکاح، ښه چټو وایي قادیانانو سره نکاح. هلک وایي چې هر شرط یې هر څه چې خوراک کوی به کار د دې ځای نه خراب دی، تاسو پریکټیکل مه کوئ، دلته نه کار خراب دی. هندوانو ته شرط کېښود چې په کټ کې به دې کېنو. نن په دې تا 15 کاله اسلام کې تېر کړه، تا دا مسله زده نه کړه. هندوانو ته په کټ کې به دې کېنو او 3 پیرې به دې ښکته بره کړو. هلک ورته مامو ته بیا دي مو ته کوم ګران کار دی، خو 3 پیرې به دې ښکته بره کړي او ښه بمبار کار دې کېږي چې یې درکوي تاسو به ودوی ټول. توجه. دلته یار دوست په پالنګ خېږي، یو شان جامې یو شان واسکټ یې چچولي. دوستي تعلق ملګرتیا د اجري جومات بېټکه پوري پردي لکان کور ته دننه کول نه په اسلام کې شته نه په پښتو کې شته. ته پردي لکان تا کور ته دننه کړه، پښتونه خینې ورته ښې، خواښې ورته ښې، خور ورته ښې، مور ورته ښې. بقول مفکر اسلام مفتی محمود رحمه الله د قافلې سرخیل عالم دین فخر دیوبند فخر سرحد زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم و دامت بیوزاتهم و دامت حیاتهم نے فرمایا کہ پردی لکان دے دا پالنگ په دوران کې کور ته دن نکړه، اسلام دم تباہ کړ، پښتو دم تباہ کړه، پښتونه باجو والا اسلام دم تباہ کړ، پښتو دم تباہ کړه. پردی لکان کور ته دن نکول نه په اسلام کې شته نه په پښتو کې شته. ووایه پالنګ د هندوانو طریقه ده. چا طریقه ده؟ او کله چې دغه مسلمان په پالنګ خېژو هندوان ترې راتاو شول. نو چې دا کټې څنګ اوچتو یو هندو پکې آواز وکړو، وایي الله ورپسې وباسئ. دا هغه مسلمان دی چې ښځې دپاره خپل دین پرېښود. نن چې زمونږ مور خور په موږ سره ناست دی دعا کې وایي ربه هغه وخته پورې مرګ مه راوله څو پورې د زوی د رور پالنګ نه لیدلي. ما او تا پښتونه اوسه پورې مور خور ته دا ونه ښودل. خاتم الانبیا په پالنګ نه دی ختلي. ابوبکر عمر عثمان حیدر صحابه تابعین تبع تابعین ائمه اربعه ائمه مجتهدین اکابر علماء دیوبند اولیاء اتقیا واده کې په پالنګ نه دی ختلي. ووایه پالنګ د هندوانو طریقه ده. د چا طریقه ده؟ اور میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم ای حشر معهم. چې د چا طریقه د اختیار کړه د قیامت پر ورځ به هغې سره پاسي. حجونه م کوه، عمرې م کوه، صدقات او خیراتونه م کوه، جهادونه م کوه، تبلیغونه م کوه، حجونه م کوه، عمرې م کوه، صدقات خیراتونه م کوه، په ړومبي سب کې منظوره م کوه. په واده کې د هندوانو طریقه وکړه که نه ان شاء الله العزیز د قیامت پر ورځ به ګاندي سره پاسي. ګاندي سره به دې حشر کېږي، ګاندي سره.
ما کندرو کې بیان کوم نو ما پالنګ د هندوانو طریقه ده. بیا چې بیان ختم شي یو کاکا راغی ما ته چې مفتي صاحب ما ته خو پته نه وه زما چې کله واده وکړه نه خپله کارګزاري راته بیان کړه. کارګزاري څونه طریقه ده که نه. ما الحمدلله سیروزي لګولي تاسو لګولي که نه دا کار کوئ تبلیغ ښه کار دی. بهرحال کارګزاري راته بیان کړه. وایي زما چې کله واده ما ته خو پته او د ماجرو په ژبه کې راته وایي وایي زه خو یم داسې اسمان ته جګ جګ کړي یم جګ جګ. ستاسو نوم دی تا چې د خانشیر په واده کې دا مسله به اورېده چې پالنګ د هندوانو طریقه ده او دا کار چې په خلکو کې چا چام کړی و په چا خلکو کې ښه دا کار چې د پالنګ دا اوس خو نشته خو زه خو دې پېژنم د پوندو نه هغه ټایم خو ته په ځان نه پوهېدې اوچتې کا کټ پې مات کا واړو پې پانډو باران کوي په مردان کې د واده لږ پانډو وړي جامې ولشلي نالې ته یې غورځوي کندې ته یې غورځوي دا پښتو ده دا حیا ده دا غیرت دی. توجه پالنګ د هندوانو طریقه ده. د نن نه پس په دې کلي کې پالنګ بند شو که مخکې چا کړي او اوس خبر شو یا الله زما توبه ده په توبې سره به ورته الله کړي ګناه ماف کړي. نه پالنګ د هندوانو طریقه ده. وایي د چا طریقه ده د چا او یو طریقه بله وایم بس بعضې خلک د واده لږ په کرسۍ کې کښېنئ او لاس ته ولې رومال وتړي بنارسي پې واچي نښې خلک کوي که نه کوي د دې ډول اوس ښه شو خلک یادوم تاسو خو نه یادوم خلک نښې کوي ودونه کې که نه ما ته مرض معلوم دی. ما 2021 په نبض لازم خیری واوره زه ټمپریچر اوس معلومه ما. توجه خلک نښې کوي لاس ته رومال تړي په لاس کې نکریزې لګوي او دوی خوله کې دوی له یو لډو ورکوي دا ټول د لډو غله تا چېرته خوراک ونه کړه چې خوله وازه کوي چاچي ورله نښه راوړه خبر خو نه مامي کشره خو الا ابۍ ژوندی ده ټوکرې راغستې ده هغه بازار کې د 3-4 روپه رومال نه راوړي یو ته رومال تړي 2000 روباسه 3000 4000 روباسه 15000 او یو نه ها په دې خو عادي خو ته ډېر خوشحاله ټیک به 10,000 راکړې زرې ورته وشماري ته جوړې د جومات چاندې ثواب په نیت دین په تقاضا د الله د رضا دپاره ورکړه. په رسمونو رواجونو سم قیامت دی. یو د واده والا لږ پوخ ناست دي او یو له نښه وکړي لاړ شي بل له نښه کشر لالا اله راځه که نه مشر لالا څه چا مشر لالا هم کینی انکل منکل مامو ته چې کتې پرلی سر لګ دی پتراړه پنډ جاتی لګ دی پنجابي جان سے پرلی سر لګ. توجه مامو راشه که نه انکل کینی انکل مامو او سپینګیرې کینی نښه کې لاس کې رومال وله تړي باباګان پیمانې وایي کینی که نه کینی کله کله رښتیا هم وایي که نه زه هم کینولې ما ووایه که نه مونږ پوه شوي نه یو خو دا کار هم کړي نو ووایه که نه ریښه نه شي ویلې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي. توجه یو یا ته رومال تړي او په شکور کې خلک روټۍ ږدي دوی پکې نکریزې ولګوي خلک یادوم ښه او په هغې کې شمې ولګوي خلک یادوم ښه او هغه شمې ګډوي. د اور احترام په اسلام کې حرام دی جي صاحب د اور احترام آتش پرست کوي مجوس کوي مجوس ضرورت دپاره اور بل که جایز دی اور بل که روجې پخې که جایز دي چرګان پخه که جایز دي اور حلوا پخه که خپل هم وخوره اله مال هم راوړه جایز دي ضرورت دپاره اور بلل غټ غټ انرژیور بلپونه به لګېدلي او هغه شمې به ګډي ولې لوډ شیډنګ دی بجلي لاړه د خیرن بچیه کډون دی په 2021 کې انرژیور لیټونه بلپونه شته د شپې دپاره نو شمو ته ضرورت شته ووایه دا د مجوس طریقه ده من تشبه بقوم فهو منهم ای حشیر ما هم حشر باغی سره کېږي په سنت طریقه ودونه کول او چې په ګانه بجانه وادو کې په ډنګ ډنګ که نه په ډومبۍ ورځ هم خوشحاله په دویمه ورځ هم خوشحاله په درېیمه ورځ هم په څلورمه ورځ بیا د خواښې او د انګور فاینل میچ دا چې الله او د الله رسول یې خفه کړي هغه په یو مورچه کې ورته خواښې ولاړئ او په بله مورچه کې ورته انګور ولاړئ نو خواښې خو د عمر نه ډېرئ خبرو سره پوره سمه خوځېږي زه درته پریکټیکل که ته به هم ټیک ټاک والی پرېږده مړه. توجه خواښې ورته چې ظالمې ما پیدا که ما غټ که ما لوی که زوی دې رانه واړو هغه انګورې ورته وایي او مې ګټه په ایمان د پښتنو کورونو کې دا کیسې شته او که نشته خلک یادومه خلک تاسو سمه اولیا یې خلک یادوم. توجه اوې د سخر کاکا رول درته وایم زموږ پلار دې دونه شته که نه توجه ماشاءالله د سخر کاکا رول درته وایم دی چې راشي دا انګور خو مېلمنه ده دا خو د زوی د زړه ټوکړه ده
خفه کوي او خپل خزم نشي خفه کولی نو د اسخر کاکا چې راشي او د خزې د خواخې د انګور پاینن میچي د اسخر کاکا رول پکې دا پکې امپایري دی ورته کله وایي چې آوټ کله وایي نټ آوټ نټ آوټ اور د واده کړي به درته بیا ویم خانشیر راباندې خفه کوي بیا توجه با ډېر په مینو په محبت یې راوستې مزه کاته وایم توجه نو په سنت طریقه اوې چې دا په ګانه بجانه وادو کې الله او د الله رسول خفه کړي نو سبا چې الله بچي ورکړي او بچي وبلته داسې کړنګېدلې کنځل کوي چې د هغې معنی چېرته په ډکشنرۍ کې هم نه میلاوېږي چې وټ از مین چې د دې مطلب څه دی د دې معنی څه ده د دې ګانه بجانه اثر باد کړي اور یو لک واده مې وادو که مور پلار پرې نه دی ما چې نه مفتي صاحب مور پلار زما مور پلار دی وی مور پلار پرې نه دی وی مور پلار زما مور پلار دی او چې واده وشي پلار الا شي مور بلا شي ښځه نعمت الله شي نعمت الله اوس تشریف راوړه قربان پلار الا مور سمه غټه بلا ښځه نعمت الله ښځې بیا میلاویږي وای مور او پلار بیا مور پلار بیا او دا بعد چې سعودي دوبۍ قطر ته تلي که نه او دا وادي نه یې کړی دی راشي نو ته چې ورته لکه څنګه چل دی مړه داسې زبردست کپیل دی او دومره بهترینه کمپني ده او درهم دی او ریالونه دي او چې دا وادو کې ښځې د وجې راوتښتي که نه نو ته به ورته چې لکه ولې رالې مړه وایي هغه کپیل څه د سړي زوی سپینې مه وایه کپیل څه د سړي هلکه چل څه وشو یاره مفتي صاحب هغه کمپني ختمه شوه نو رالې مړه ګوره د مور پلار هم څه حق شته چې د دې خدمت وکړم د مرګ به هم څه پته لګي د ښځې نه پسې بیا مور پلار هم یاد شي شکر دی یا الله شکر دی خپلو مشرانو ادب کوو او اشرف علي تاني صاحب یو نقطه ویلي ده ته بیانوم بیا به قاري صاحب نعتخواني کوي تانوي صاحب وایي اشرف علي تاني صاحب وایي ښځې د سر نه ده پیدا کړي د خپو نه ده پیدا کړي وایي د ګسې پوښتې نه پیدا کړي دا ولې توجه دا زموږ اکابر علمای دیوبند دي اشرف علي تاني صاحب دا هم اثر و بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت الله علیه توجه اشرف علي تاني صاحب وایي ښځې د سر نه ځکه نه ده پیدا کړي چې په سر یې سوره نه کې ښه او د خپو نه ځکه نه ده پیدا کړي وایي د خپو لاندې نه کې تحقیر یو نه کې سپک یو نه ګڼي وایي د ګسې پوښتې نه پیدا کړې ده نو دا ګسه پوښتې زړه ته نږدې نو دا دې دپاره چې زړه ته یې را نږدې کړي زړه ته او دا ګسه پوښتې دا پوښتې نه ده وایي زنانه پیدا شي د پوښتې نه ده او دا پوښتې کږی نو زنانه به په مزاج کې کږی وایي دا به کږی او کار به ترې اخلي دا نه چې غوسه کې راشي درې څلور ورځې پس ورته بیا چې نیغوم دی بابا نیغوې مه دی چې نیغوم دی کږي نیغوم دی پوښتې دا هلکان چې کرکټ او کبډي کوي نو دا پوښتې که چېرته په بال ولګي دا نیغه شي نو ارتوپیډک سپیشلیسټ ډاکټر هغې ول بیا په اپریشن کږی د پوښتې کمال دا دی چې دا کږی د ښځې کمال هم دی دا کږی موږ سره هلته نوخار کې شمشاد امیر صاحب دی هغه درې خبرې کوي او وایي چې خلک ماړه شي که نه نه بس کي او موږ تبلیغیان چې ختمه کړو نو موږ بس کړو پلیټ سپاکول سنت طریقه ده توجه اوې وایي خلکو له خوب نه ورځي په سنګل بیډ کې خوب نه ورځي په ډبل بیډ کې او انجکشن میډیسن ټیبلټس خوري خوب نه ورځي او موږ نه خوب نه ځي موږ په ناسته ودو یو موږ په تعلیم کې ودو یو موږ په بیان کې ودو یو موږ په مشوره کې ودو یو موږ په شبي جمعه کې ودو یو و یو نیم وایي دا پې سکینه نازلېږي مې سکینه به نه چېرته د سکینې خور به پې نازلېږي هلکه د پېښور د زلمو میچ چې ته ګورې د پاکستان او د انډیا میچ ګوري سترګې خو دې بکې راوکړه چې ووه چاټ ووه وراته شه کینچ وکړه او ښه د حدیث بیانېږي د پسرمال تعلیم دی ته ورته جوټې وې دا او درې د خیرن بچي پاسه مړه پاسه توجه او درېیمه خبره به دا کوله وایي که چېرته تبلیغ کې ځې نو ښځې ته به دا نه زنانه به اوري زما دا خبرې دې ته پته ده پخوا نه ما پېژني سوشل میډیا د لارې وایي ښځې ته به دا نه وایي چې که تا ته امیر صاحب چې څلور میاشتو له به ځې که نه او ته به چې کور ته زه به ښځې سره مشوره کوم نه پتلو کې به مشوره نه کوې چې ښځې سره مشوره کوم ښځه دې نه پرېږدي څلور میاشتو له نه پرېږدي سیروزې له نه پرېږدي شبي جمعې له نه پرېږدي هغه به دا وایي شمشاد امیر صاحب به وي وایي ته ووایې چې ښځه ټولې وایي ښځه ثواب په نیت ووایي چې ثواب هم شي ټولې وایي ښځه بابا ډېر دله ښه پوخ کړي ووایه که نه ښځه او دې سره دویم ټکي اټومیټک دی مزه ښځه او مزه ښځه نه دې پرېږدي او که تا ورته چې سعودي ته دوبۍ ته قطر ته ځمه هله قربان زر لاړ شه که نه ما له به د سرو زرو امیل راوړې ښه
توجه مساجد مدارس باد کو ټول داسې تشپاڼې نه چا سره جیب کې پیسې شته او دغه شانتې خوار ګوري او دا چې اوس ډمانې جلاګان دلته راغلي وي تاسو به دا پیسې داسې شیندلې اوس ناتخوان ته زه لږه پیزا جوړوم داسې به مې پیسې شیندلې نه په هغې چا دا چې دا کفر دی او ګناه ده او نافرماني ده او داسې کې نه په ډمانې جلاګانو د پیسو باران او که چېرته په ناتخوان چا پیسې ونیسه کفر یې وکړه ته ښه مولای په ډمانو اعتراض په رسمونو په رواجونو تباهي کړي د پیسو اسلام یاد نه خو که سار امام نکاح وتړي نه د واده لږ پلار به واسکټ داسې کړي او 500 روپۍ به راوباسي امام ته چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه دنه اوس مفتي اعظم پاکستان جوړ شو ظالمه چې په ډمانو په اجراګونو په رسمونو رواجونو تا تباهي خرچه کوله هغه ټیم د خدا نه و چې ښه نه خو چې د ملا جیب ته ځي چې د مولا جیب ته ځي درد دي شي لہذا زموږ مال په ضروریاتو ډېر خرچ کېږي په فضولیاتو ووایه فضولیاتو سرګټ ضروریات دي که فضولیات د خاپیرو نشه ستا په جیب کې اوس هم 15 کیلو پراته دي نسوار ضروریات دي که فضولیات ووایه د نسوار یو بوجه په 20 روپۍ شوی زم تعالی شیخ لم هغه لږ څه شګنمن هغه ته بار به یو کس هم نه ځي یو بوجه په 20 روپۍ شو د میاشتې 100 روپۍ شوی د کال د میاشتې 3000 شوی د کال 36000 روپۍ د پښتون د نسوارو خرچه ده چې تا نسوار پرېښوده دا 36000 روپۍ دا د اولاد بچو په ایجوکیشن په سکول په کالج خرچ کا کتابونه بسته بالپن قلم واخله دا په مدرسه په جومات خرچ کا 36000 روپۍ ته په نسوارو خرچ کړي ته به الله ته مخامخ کېږي نه او دوی وایي نسوار مباح دي مباح چې دا نسوار دومره ښه شی دی دا شونډه پې سره راپړسوي حلوا ترې جوړه کړه دې مرکز ته یې ورسوه په پلیټونو د زوره په دې خوله کې در منډم حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل وی په کائنات کې د نسواري نه پیله نفرت ښځه ترې نفرت کوي ښځه به چې وایي لرکه اخري نه څه بویږي ښځه ترې نفرت کوي ښځه پرېږده دا مرداري پلیتي مسواک سنت دي که نسوار ووایه ته څه شی مسواک غورځوی که نسوار څه شی غورځوی پښتانه یې که راواخلې غورځوی شابه کومه ګناه چې په پټه چا کوله هغه ګناه به ته هر پروګرام کې نسوار غورځوې دا بله بوجې اخلي حاجي صاحب داسې به نه کوي به دا خیري شو نسوار پرېږده نه زه د په عادت پوهېږم دی وایي چې بل کس ته تبلیغ والي دا بل دپاره تبلیغ شه ټیک د الله دې کامیاب کړه کیمرا ته مت او کیمرا ته پټ 42 ملکونو کې به خراب کړي بهرحال مساجد مدارس آباد کو سنت مطابق ژوند تیرو اور ستاسو مسجدونو کې د قرآن درس کېږي د فضیل مال تعلیم کېږي صرف سر خوځوي والله که ستاسو دا ژبه د کاري د فضیل مال تعلیم کېږي ګشت کېږي مشوره کېږي بیان کېږي تعلیم کېږي 6 نمبر مذاکره کېږي ویم تعلیم کېږي مردان سیټ مې یو کس ته ستاسو مسجد د قرآن درس کېږي ما ته او جي ویم د حدیث درس کېږي وي او جي ویم ګشت کېږي وي او جي ویم مشوره کېږي وي او جي ویم تعلیم کېږي وي او جي زه خبره کوم دی ما ته وایي او جي ما ته دا ټول عمل چې ستاسو مسجد کې کېږي او ته ما ته وایي او جي ما ورته ته پکې په خپله موجود وي ما ته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاري صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب امیر صاحب ملګرو جوړوي ته په بم لګېدلي جوماتونه به آباده وي انشاءالله ستاسو مسجد ته چې تبلیغ والا راشي ټول به دې تښتو انشاءالله دا چا وي تښتو به ته وګوره دا چا وي تښتو به تبلیغ والا چې راشي تښتو به څادر له به سنډ ورکړو مړه بیا اوزګار راغلي پته به دې ولګي ته د الله والا مېلمنو ته سپک ګور قطر ته جومات لاړ د هغه ځای ګورنر راغی میټینګ یې کینسل کړ او هغوی له ګډان ذبح کړه دعوت یې وله وکړه د پاکستان ذمه دار هغه ته چې ما چې شیخ تاسو ډېر تکلفات وکړئ ما ته چې انتم پاکستانیون تاسو د پاکستان والا نه یې تاسو د الله په لار کې راغلي یې تاسو د الله په لار کې دا خو ګډان دي که تاسو له اوښان ذبح شي تاسو د الله د لارې میلمانې ستاسو حق نه ادا کېږي دین کار د دین خدمت کول اوچت کار الله تعالی یو انقلابي کار زما نیکه الحمدلله زموږ چې څومره مدرسې دي علما دي زما د بابا د تبلیغ برکت دي 1964 کې سفر شوی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب زبیر الحسن صاحب مولانا یوسف رحمت الله علیه هغه اکابرون سره دا پیزا ده الله تعالی یو بهترینه پیزا په دعوت سره د دعوت په مهنت سره الله عالمان پیدا کړه حافظان پیدا کړه الکان سکه
وړو وړو ماشومانو جنکو په زړه کې الله قرآن محفوظ کړ، الله حافظان پیدا کړي، الله وړي وړي ماشومان عالمان پیدا کړي، قرآن یې زده کړ، حدیث یې زده کړ، ساعت او لمحه د دین او شریعت نه خبر شو، حیا راغله، پرده راغله، کورونو کې خیر او برکت راغی، مساجد مدارس آباد کو، تبلیغي مراکز آباد کو، خانقاهونه آباد کو. او 4 میاشتو د چا نیت چې لګوم به ان شاء الله دا 40 نه به تاسو لګولي کنه ماشاء الله جی په چا خو شیلې ملي شاټ شوی خو نه دي شاټ نه سم کرنٹ به کړی کو شاټ ستوي خپل وختونه ولګو زه کراچۍ ترم بیان لا نه الته کې اجتماع بیا رااله مرګ اجتماع له کراچۍ اجتماع له مال اجتماع کې په ځای مال راکم وي تعلیم کو سم کړنګې در تعلیم کورځ غب شپ نه لګم کا تعلیم زمونږ نه پس زمونږ د کلی او سپینګیره جی سه هغه تعلیم کو کراچۍ اجتماع کې هغه وی چې وي ما نه تاسو کې ما سرور میاشت څنګه ولګولې توجه وي تبلیغیان بتلو راتلو هفته نه و اتوار نه و جمعه نه و او دب ور به ودبو ما ته چې امیر صاحب څه چل دنن خو د بود ورځ نه د غش ورځ خو نه ده چرالي ما ته چې دا خو د بود ورځ نه ده خو تاسو خصوصي غش دی پریدو دي نه ما ته سلور میاشت مې ګوره حج مې کړی توافونه وي سلور میاشت مې زامن له ودونه کوم پرې مې چې دا ودونه کوم د لکان له توجه وي د امیر صاحب خبره مې نه زامن له ودونه وکړ ان ګوریان راغلي الله نوسی راکړ نوسی مې زیل کو یو وړو کې ماشوم مال راول چې پریکټیکل د تاو کوم ماشوم راکې مالخه چې وړو کې زیږي کې چاونه لوی دی لوی هغه ماشوم راولې اجي سپ تاسو راخوا کې د ماشوم راول راشه چې کیمرا کې راشه بچي راځه نن توجه نیغه وي هغه نوسی مې زیل کو برابر هغه نوسی مې وي زیل کو نینګور مې غي کې غسته وته چې چپشه او کته برکې وي زه داسې د کمره کې ودیم او انګور مې کې سر بابا ودی وي ودنو ما ځان مې سغل کړیو نو چې انسان سپینګری شي بوډا شي روزي غټه ګیره غټه خوفناک خونته شي یو نوسی اوس په ما یاره ته مې د انګور ته وګوره په ما نوسی یاره وي زه کمره کې ودیم او دا ماشوم چغې وي او دې کته برابر کو او دته چپ کېدنه وي ما پسې کمرې ته راوس وي ما اس ځان غلې کړی او دنو ما وي هغه ماشوم ته نه یو کوي نه بل کوي وي دې ماشوم ته چې چپ کېږي او کنه چپ کېږي ماته ګوتهونه سره چې بو ماشوم پورن چپ شو په ما ویختو دې چې ښه د انګور مې دې ورځ راوسته چې ماته وي چې بو بستر مې راواغسته امیر صاحب ته مې ورو ټکاو د دې امیر صاحب څوک دی مشر تبلیغ والا ذمہ دار ها مجان امیر صاحب ها ماشاءالله یا امیر صاحب ته مې ورو ټکاو چې وا امیر صاحب ستا خبره هو ټیک وا هغه انګور راته کور کې وي چې بو چې کم مرکز نه بوزي بو مې زړه سلور میاشتې ولګولې تاسو ته وایم فضل آباد والو هغه ته کور کې بو اووي د سلور میاشتې ولګولې تاسو د بو انتظار کوئ که د بو نه مخکې زه زر خو زوا انتظار کوئ که د بو انتظار کوئ نو میک زنانو ته لګېدل او خواتین اسلام او مستوراتو او زنانو د خانشیر واده کې د ټولو حضراتو شرکت کړي او چې کله کورونو ته تاسو ملاړ شئ دا حضرات کور ته درځي زنانو د خپلو حضراتو په دروازه کې استقبال وکړي او د استقبال نه پس د خپلو حضراتو په دروازه کې وایي چې بو ان شاء الله زنانو اواز به اورېده کور ته به ورځئ او که نه به ورځئ بو به درته وي او چې بو درته وي بیا امیر صاحب پسې راشه دا ماشومان چې کور ته ځي غوږ کېدی ښه که چېرته مورم پلار ته چاچا ته مامي ماما ته او نیام نیکه ته ووایي چې بو نو امیر صاحب پسې به راشئ او ماشومانو چې وا امیر صاحب خبر خو نه مور خو مې پلار ته بو ویلي دي په بسترو راغونډولو به ستړي شي داسې وصولې به شروع شي خپل وختونه قیمتي کړو الله یې ټول ته خیر او برکات نصیب کړي دا خوشحالي ښادي دی الله د ټولو خوشحالو سبب ذریعه وګرځوي او په دې حاضر مجمع کې چې چا ودونه نه دي کړي او دا تشپاڼې دا خوارې خولې نیولې دي الله یې د ټولو د ودونو انتظام وکړي او چې د چا دا واده شوی دی خو کور کې جوړ نشته اتفاق اتحاد نشته سر او ماښام په کور کې د ښځې او خاوند پینل میچونه دي الله دې ورته اتفاق اتحاد نصیب کړي په دې واده کې د الله خیر او برکات کړي په دا خبره اکتفا کوم قاري صاحب نعت خواني کوي واخر دعوانا